Hello everyone, praise the Lord. ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. Welcome to our daily devotion. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇವೆ. Hope all of you are doing great. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. And God is still on the throne. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And He has great plans and purposes for our lives. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಆತನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. I want to talk to you a few minutes about how you are supposed to take the word of God and believe on the word and speak out in faith, because God is going to establish what you are going to say. ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಅದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. Job chapter 22 and verse 28. ಯೋಬನ ಗ್ರಂಥ 22:28 ವಾಕ್ಯ. This is what it says: you will also decree a thing and it will be established for you. ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಯೋ ಅದು ನಿನಗೆ ನೆರವೇರುವುದು, ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು. What you decree, it will get established. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. You can take this in two ways. ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. You can say what God says and you will see that happen in your life. ದೇವರು ನುಡಿದದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದೇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಡುವುದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. Or you can decree what you feel, or you can decree what everyone is saying about that situation, and that also will come to pass. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಇತರರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೆರವೇರುವುದು. So you can take it on the positive side or you can take it on the negative side. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. You can by faith speak something, or you can by fear speak something. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದಲೂ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. You can speak words of faith or you can speak words of unbelief. ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಆಡಬಹುದು. Whatever you speak, that is what is going to happen. ನೀವು ಏನೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. God is going to establish, or there is a force in you which brings out what you speak into reality. ನೀವು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. Because Bible says in Proverbs 18 and verse 21, it says death and life is in the power of your tongue. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 18:21 ಹೇಳ್ತದೆ ಜೀವ ಮರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ ಎಂಬುದಾಗಿ. So whatever you decree, whatever you speak, those things, either it can be life or death, you will see it get established. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವ ಅಥವಾ ಮರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ. So be careful, or you should understand that there is power in words, there is power in your tongue. God has put everything in the power of your tongue. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. So you need to be very careful. You can't just speak because you feel like speaking, or everyone are speaking the same thing. You can't just let go. Words have power. It will go forth into your future and you will catch up with it one day. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೀವು ಆಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. It is like a seed that you have sown. This seed, it will not bear fruit today, but tomorrow, after some time, it will show what kind of seed you have sown. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಆಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬೀಜಗಳು ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೀಜಗಳು ಬಿತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅದು ಬೆಳೆದು ಆನಂತರ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ. So if you are going to sow wrong seeds, wrong fruits, wrong harvest will come. ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿತ್ತುವುದಾದರೆ ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಯ್ಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. It is in the future, every word that you speak, it will, good or bad, it will catch up with you one day. When you reach that place, you will see, okay, this is what I spoke and this is what I'm experiencing. ನೀವು ಆಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ತಲುಪುವಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೆ. So if you are talking about your children, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ keep saying he is useless and hopeless, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಪ್ರಯೋಜಕ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ you will fail. You will do nothing good. ನೀನು ಸೋಲ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, if you keep speaking those things, ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಆಡುವುದಾದರೆ, eventually those becomes a reality and you will see
one day those things becoming real, and you will think, why he is doing like this, why this is happening in their life. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಪ್ರಯೋಜಕರಾಗುವುದನ್ನ ನೀವೇ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because you have spoken it. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ. On first of every month, if you get your salary, ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, and if you say this will not last for 20 days, ಈ ಸಂಬಳ 20 ದಿನನೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, on the 20th you will have nothing. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 20ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನು ಉಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. Thinking, what happened? ಅಯ್ಯೋ, ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. Because you spoke it. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದಿರಿ ಅಲ್ಲವೇ. Because you have decreed, it will get established. ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿತು. So you have to be careful what comes out of your mouth, that will eventually become real in your life. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತದೋ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರ್ರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. I will show this in the word of God. ಇದನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, How it became a reality. ಹೇಗೆ ಇದು ನೆರವೇರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು There were ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. two people. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರು. One spoke faith, ಒಬ್ಬನು ನಂಬಿಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ, another person spoke unbelief. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಪನಂಬಿಕೆ ನಾಡಿದ. Both came to pass. ಎರಡು ನೆರವೇರಿತು. And they saw with their own eyes, what they said and what happened after this. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವರು ನುಡಿದದ್ದು ನೆರವೇರದ್ದನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. If you turn Bible to 2 Kings, chapter 7. ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿರುಗಿಸುವುದಾದ್ರೆ, this was a time where there was a severe famine. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಬರಗಾಲ, ಕ್ಷಾಮವಿದ್ದಿತ್ತು. They were in a very bad shape. There was nothing, no food. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕ್ಷಾಮವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ. And moreover, there was this army, this Syrian army which was camped outside, and they were not letting anything to come inside. ನೋಡ್ರಿ, ಅರಾಮ್ಯದ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So these people were shut inside the city. They could not go out, they could not buy anything, they could not have anything, because once they come out, the army was waiting outside for them. ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು, ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. So it was a very difficult situation. People were dying of starvation. ಜನರು ಊಟವಿಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ನರಳಿ ಸಾಯುತ್ತಲಿದ್ದರು. So they were thinking, what can happen. They were in a very bad shape. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚದಂತೆ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. In chapter 7 and verse 1, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ, then Elisha said, Elisha is the prophet. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೀಷನು, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಷನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, hear the word of the Lord, thus says the Lord, tomorrow about this time a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳು, ಆತನು ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮಾರ್ಯ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ 12 ಸೇರಿನಂತೆಯೂ ಜವಗೋಧಿಯು 24 ಸೇರಿನಂತೆಯೂ ಮಾರಲ್ಪಡುವುದು. This is a prophet. He is speaking what God said. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೀಷನು ಪ್ರವಾದಿ ಈ ದೇವರು ನುಡಿದದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And he says, tomorrow at this time everything will be abundant, everything will be very cheap. ಎಲೀಷನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕ್ಷಾಮ ಬಡದಿರುವಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. In the natural it is impossible. ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. There was nothing to eat. ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. There was nothing they were growing. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ They ಇರಲಿಲ್ಲ. were eating dung. ಅವರು ಸಗಣಿಯನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. 2 women, they are talking, today we will kill our son, tomorrow we will kill your son and we will eat. ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ದಿವಸ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನೋಣ, ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನೋಣ. They were in that bad situation. ಇಂಥ ಹದಗೆಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. And now prophet comes there and he is declaring, tomorrow at this time everything will be abundant, everything will be cheap. ಈಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಷನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And verse 2, 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, so an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, look, if the Lord would make windows in heaven, could this thing be? And he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. There was an officer.
a very close officer to the king. ನೋಡ್ರಿ, ಅರಸನಿಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. And he heard what prophet said. ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈತನು And ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. he said, tomorrow, even if God would open the heavens and make windows out of heaven and pour out, this cannot happen. ಆಕಾಶದ ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆತನು ಆಹಾರದ ಸುರಿಮಳೆ ಮಾಡಿದರೂ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He was talking unbelief. ನೋಡ್ರಿ, ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. Elisha spoke faith. ಎಲೀಷನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು He ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. declared something. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ And he believed that will happen. ಮತ್ತು ಅದು ನೆರವೇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲೀಷನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. But this man said it will not. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And Elisha said, tomorrow you will be here, but you will see, but you will not eat. ಎಲೀಷನು ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ನೀನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವಿ, ಆದರೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. And see what happened. ಆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು There ನೋಡೋಣ. is a wonderful story about how this supernatural miracle happens. ಅಸಹಜವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ You have to take some time and read this whole chapter. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ತಕೊಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಾಯನ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. And in verse 17, 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. and now the king had appointed the officer on whose hand he leaned to have charge of the gate. ಅರಸನು ತನ್ನ ಹಸ್ತಕನಾದ ಸರದಾರನನ್ನು ಊರು ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದಲ್ಲಿ. So king says to that officer who said it can't happen, he said go stand near the gate. ಅರಸನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಹಸ್ತಕನಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಹೋಗಿ ಊರು ಬಾಗಿಲನ್ನ ಕಾಯಿ Because the supernatural miracle has happened. ಅಸಹಜವಾದಂತ ಅದ್ಭುತ They ನಡೆಯುತ್ತದೆ. find food and there is abundance of food there. ಅಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜನರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. And this officer is made to stand near the gate. ಆಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. And verse 17 you can continue to read, but the people trampled him in the gate and he died, just as the man of God had said who spoke when the king came down to him. ಅವನು ಜನರಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸತ್ತನು. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಅರಸನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಸರದಾರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು. Whatever he had spoken, ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೇ he said it ಮಾತನಾಡಿದ್ದ will not happen. ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. And Elisha said you will see it but you will not eat. ಎಲೀಷನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರೂ ಅನುಭವಿಸಲಾರದೆ ಹೋಗುವೆ. And he was standing near the gate. ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ All ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. people they came running because the Syrians had left a lot of food and went. ಅರಾಮ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. And they trampled him under their feet and he died there. ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು Two ಹೋಗ್ತಾನೆ. people. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. One spoke faith ಒಬ್ಬನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು and ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, God established it. ಅದನ್ನ ದೇವರು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ One ಕೊಡ್ತಾನೆ. spoke unbelief ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು and ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. he died in that place. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು So ಹೋಗ್ತಾನೆ. you have to choose. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಿಯ. Death and life is in the power of your tongue. ಜೀವ ಮರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ವಶದಲ್ಲಿ. Why do we want to speak the wrong things and experience the wrong things? ಯಾಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾದದನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ ತಪ್ಪಾದದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು? Take a step of faith. ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡಿ. Speak out in faith. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿರಿ. Speak what the word says ಜೀವವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಮಾತನಾಡಿ. and see it coming happen in your life. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಿರಿ. Shall we pray? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Glorious Heavenly Father, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, thank you for this time, O Lord. ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Lord, help us to decree and see it established, O Lord. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದು ನೆರವೇರುವುದನ್ನ ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ. According to your word, O Lord ನಿನ್ನ Jesus. ವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. Lord, we are going to decree good things, O Lord Jesus. ನಾವು ಶುಭವಾದದನ್ನೇ ಅರಿಕೆ We are going to ಮಾಡ್ತೇವೆ. decree faith, O Lord. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Lord, we are going to decree prosperity, O Lord ನಾವು Jesus. ಸಮೃದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We speak peace, O Lord. ನಾವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅರಿಕೆ We speak ಮಾಡ್ತೇವೆ. abundance, O Lord. ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅರಿಕೆ Lord, ಮಾಡ್ತೇವೆ. we speak favor, O Lord Jesus. ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Lord, I know, Lord, that you are going to establish it, O Lord ಸ್ವಾಮಿ, Jesus. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀನು For ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿಕೊಡುವಿ. everyone who are watching, O Lord. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ Lord, I pray, give them a revelation of everything, O Lord Jesus. ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. Thank you for doing it, O Lord. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ Give you all the glory, Father. ನಿನಗೆ ಸಕಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು In ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. Jesus' mighty name we pray. ಯೇಸುವಿನ ಬಲವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Thank you for watching. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. You are blessed. Have a wonderful time. God bless you all. ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಾಂಗ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಲಿ.